الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله الله
Allah Allah ya Allah 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 ya Allah. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kemarin kita dah bicarakan ayat 213 surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua, muka surat 33, yang di hujung ayat itu berbunyi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang ia berkehendak kepada jalan yang lurus, yakni kepada jalan kebenaran. Ayat 213 surah Al-Baqarah. Hari ini kita sambung sikit lagi ayat 214. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kamu semua mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepada kamu seperti orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Belum datang kepada kamu satu ujian, satu keadaan dan suasana sebagaimana yang telah datang kepada orang-orang sebelum kamu. Sebagaimana telah datang kepada orang-orang beriman di zaman dahulu sebelum zaman kamu. Yaitu mereka menghadapi al-mihan. Mereka menghadapi ujian-ujian. Lalu mereka bersabar. Maka kamu juga akan menghadapi ujian, hendaklah kamu bersabar. Apakah contoh ujian yang telah menimpa orang-orang terdahulu itu? Allah menyambung firman-Nya yang berbunyi, Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u. Mereka telah ditimpa kemiskinan. Al-ba'sa syiddatul faqr, amat miskin. Wad-dharra al-marad, penyakit. Orang dulu-dulu ni pernah ditimpa kefakiran yang berat, kesusahan. Dan orang dulu-dulu juga pernah ditimpa penyakit. Orang dulu-dulu, umat-umat sebelum kamu. Wazulzilu, dan mereka digoncang. Mereka berada dalam keadaan menakutkan dengan anwa'il bala', dengan macam-macam ujian. Ada di kalangan mereka fakir, ada di kalangan mereka menghadapi penyakit, ada di kalangan mereka menghadapi ujian-ujian yang menyebabkan mereka duduk dalam goncang. Sehingga ada orang beriman berkata, bilalah Allah nak tolong kita? Hatta yaqul ar-rasul, sehingga Rasul zaman itu berkata, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman dengan Rasul zaman itu berkata, mata nasrullah, bilakah akan datang pertolongan Allah yang Allah janjikan kat kita. Allah janji bila kamu duduk dalam susah, kamu beriman dan beramal, aku akan hantarkan pertolongan aku kepada kamu. Mereka duduk dalam susah sungguh-sungguh, sakit sungguh-sungguh, sampai mereka rasa lambat sangat nak datang pertolongan itu. Mereka tanya, mata nasrullah, bilalah Allah Ta'ala nak tolong selesai penyakit yang menimpa kita lah ni? Bagi bilalah Allah Ta'ala nak hilangkan kefakiran kita, tukar jadi kaya lah ni? Ujian ini pernah berlaku zaman dulu. Kita lah ni pun duk tanya lah, bila COVID nak habis? Kita pun tanya, siapa mereka tanya juga. Penyakit ni duk main sat PKP tang ni, PKP tang ni, kita pun tak sabar lah. Setahun lebih lah. Nabi Ayyub AS sakit 18 tahun. Ujian Allah kepada Nabi Ayyub 18 tahun dia sakit pula tu. Kita alhamdulillah makan lalu, buka puasa kemarin tak tahu berapa pinggan. Kita makan lalu, tidur lena, penyakit sayup. Jadi kita duduk dalam ujian pun tak seberat orang dulu. Orang dulu ni susah sungguh-sungguh, sakit sungguh-sungguh, sampai mereka rasa tak sabar nak tunggu pertolongan Allah. Mereka orang beriman, Allah mesti tolong orang beriman dalam menghadapi ujian-ujian yang menimpa mereka.
Rasul zaman dulu dengan orang beriman zaman dulu ketika ditimpa oleh pelbagai ujian, mereka pernah tanya, waktu lambat nak sampai nak datangnya penyelesaian kerana amat berat menghadapi ujian itu, penyakit yang berat, kefakiran yang melampau, sehingga Rasul dan orang beriman zaman tu telah tanya, mata nasrullah, bilakah Allah nak tolong kita, bilakah pertolongan Allah akan datang sebagaimana yang Allah janjikan. Bila soalan itu ditanya oleh para nabi dan para pengikut nabi yang beriman pada zaman itu, Allah jawab, ala inna nasrallahi qaribun. Ingatlah, sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Kedatangan pertolongan Allah itu hampir. Bila penderitaan itu bersengatan, maka ketika itu Allah akan makbulkan, mustajabkan doa orang yang duduk dalam susah. Kerana Allah berjanji, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'. Siapakah yang memustajabkan orang yang duduk dalam susah bila dia berdoa, dan tidak ada siapa yang boleh membuang atau menolak keburukan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah bagi tolong dalam perang Ahzab. Dalam suratul Ahzab Allah sebut, fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Masa tentera muslimin dikepung dalam peperangan Ahzab yang berlaku pada bulan Syawal, ataupun dipanggil perang Al-Khandaq, perang parit. Kalau kita keluar pada Masjid Nabawi, kita tanya orang tahu mana kawasan Masjid 7. Depa Kahamak ni dia jalan ni. Kita pun jalan kaki daripada Masjid Nabawi melalui jalan itu, kiri kanan ada kedai-kedai barang apa semua, lah kali sampai Masjid 7. Itulah kawasan peperangan Khandaq. Lah ni jadi kawasan masjid, dan jarak antara Masjid Nabawi ke masjid tu kena jalan kaki. Kena naik teksi ya. Saya pernah jalan kaki sampai. Ketika mereka dikepung hampir sebulan dalam peperangan Ahzab. Ahzab maksudnya kumpulan tentera yang ramai bersatu untuk menentang Nabi SAW. Hizbun satu kumpulan, Ahzab ramai, sehingga ada nama surah, nama suratul Ahzab. Dan bila kita raya, kita baca wa hazamal ahzab wahdah. Allah telah mengalahkan tentera Ahzab secara sendirian. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. Sadaqa wa'dah, Allah telah benar akan janjinya. Wa nasara 'abdah, Allah telah tolong akan hambanya, tolong Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi musuh. Wa hazamal ahzab wahdah, dan Allah telah mengalahkan tentera Ahzab secara sendirian. Jadi bila para sahabat dikepung 20 hari lebih, 25 hari lebih kurang, akhir sekali Allah hantar angin saja. Angin yang kuat, yang kencang, menerbangkan kemah-kemah mereka. Periuk belanga mereka bawa semua terbang habis. Angin mai kuat sangat sampai terbang melayang sana melayang sini, mereka lari balik gitu. Kalah terus mereka. Fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Allah sebut dalam suratul Ahzab, kami telah mengutus ke atas mereka angin dan tentera-tentera yang kamu tak nampak. Allah hantar malaikat tolong para sahabat dalam peperangan Ahzab ketika para sahabat duduk dalam kesusahan kerana dikepung begitu lama oleh tentera Ahzab. Para sahabat menang percuma, tak gaduh lawan. Angin yang halau mereka balik.
Ala inna nasrallahi qarib, ingatlah, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Lepas tu sambungan ayat 215, ada orang tanya, kalau kita nak memberikan infak bagi kat siapa, dan apakah yang elok untuk kita infakkan? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya engkau, orang-orang yang bertanya engkau, apakah yang akan mereka infakkan? Yang tanya ni seorang sahabat, nama dia Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Dia orang tua, memiliki harta. Maka dia tanya Nabi SAW, apa harta yang elok saya beri sumbangan, dan kepada siapa saya nak bagi sumbangan ini? Saya duit ada lah juga. Duit saya ni elok bagi kat siapa? Yang tanya tu seorang. Tapi Quran sebut ramai yang tanya, kerana at-taklif likulli muslim. Apabila dijamakkan akan penyoal itu disebut secara ramai, menunjukkan taklif ini, tanggungjawab ini diberikan kepada setiap orang Islam. Orang Islam yang nak tahu macam mana dia nak infak, sesuai dengan hadis kata di akhirat kelak yang akan ditanya kepada seseorang itu tentang hartanya, dari mana dia dah perolehi dan di mana ia belanjakan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak kaki seorang muslim pada hari kiamat, melainkan akan ditanya tentang 4 perkara. Salah satu yang akan ditanya dari hartanya, dari mana dia dapat, di mana dia sumbangkan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Jadi sahabat tanya Nabi SAW, kami ni ada duit dah sikit, kalau kami nak bagi sumbangan, tentang mana? Siapa elok dapat? Maka Allah jawab dengan 2 perkara. Satu, apa yang kamu sumbangkan, tak kira banyak, tak kira sikit, Allah nilai dan balas. Dan yang kedua, elok bagi kat siapa? Maka disenaraikan orang-orang yang elok kita utamakan daripada orang lain. Lalu Allah jawab, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alimun. Ayat 215 surah Al-Baqarah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya engkau, apakah yang mereka nak berikan sumbangan, nak bagi apa, dekat siapa? Soalan dia 2. Sebut satu ya, tapi Allah Ta'ala jawab 2. Mereka tanya nak bagi apa? Nak bagi duit kan, nak bagi berah kan, nak bagi sayang kan, nak bagi baju kan, nak bagi apa? Nak bagi benda apa? Allah Ta'ala jawab, bagi kat kawan ni. Hak kamu tanya nak bagi apa tu, yang penting benda tu bermanfaat, tak kira sikit, tak kira banyak. Bagi sebiji kurma pun jadi, bagi air sejuk pun jadi. Kalau bagi duit yang banyak, lebih-lebih lagi banyak pahala. Jadi dijawab dalam bentuk khair. Khair ni maksudnya kebaikan secara nakirah. Isim nakirah yufidul umum, syamilun lil qalil wal katsir. Merangkumi benda yang bagi itu sikit kan banyak tak kira. Bagi 1000 pun jadi, bagi sekupang pun jadi. Yang penting benda tu benda baik. Itu perkataan khair menunjukkan kepada tak kira bagi apa yang manfaat, walaupun sikit, Allah Ta'ala tetap akan bagi pahala. Yang kedua, nak bagi kat siapa? Maka dijawab, qul ma anfaqtum min khairin. Katakanlah apa sahaja yang kamu infakkan berupa kebaikan. Yang ni harta yang baik. Tak kira lah harta baik itu banyak, ribu-ribu ringgit,
Ataupun hantar beg tu sikit, sebiji buah kurma, sekupang, seteguk ayam sejuk, sebiji ucung badak. Kira sikit lah tu. Tapi kira benda baik. Bagi cucuk kat orang buka puasa, bagi kanji. Maka elok. Di antara orang yang paling utama kamu bagi kalau kamu nak bagi ialah falil walidain. Yang pertama bagi mak ayah. Mak ayah kita masih hidup, hantar duit kat depa. Hantar beras pergi kat depa, minyak nyok bila depa masak, hantar baju raya kat depa. Bagi infak kepada mak ayah. Oh, mak ayah saya mati dah, duduk di kubur, hantar baju raya pun dia tak terima. Hantar minyak nyok dia tak masak dah. Hantar pahala pergi kat depa. Pahala kita infak buat buka puasa, pahala kita waqaf Quran, pahala kita bina masjid, pahala kita buat kebaikan, minta Allah sampaikan pahala sedekah jariah. Wakaf yang kita buat tu kepada mak ayah kita. Tak minta pun mak ayah kita dapat dah. Pasal mereka tu penyebab kita boleh beriman, boleh bersemayang 1-2 rakaat, boleh baca Quran 1-2 huruf. Kita minta lagi lah kuat apa yang kita harapkan itu. Sehingga kan Imam An-Nawawi rahimahullah sebut dalam kitab Rawdatul Talibin, bila kita sedekah dengan niat pahala sampai ke mak ayah kita, mereka dapat 100% macam kita dapat. Berdasarkan hadis, seorang penyoal bertanya kepada Nabi SAW, inna ummi qad matat, atau inna ummi matat, sesungguhnya mak saya dah mati dah. Atasaddaqu anha, apakah boleh saya sedekah bagi pihak mak saya? Mak saya dah meninggal. Saya sedekah dengan niat Allah bagi pahala kat mak saya. Macam kita buat upah haji, nawaitul hajja an fulan. Saya sahaja aku menunaikan haji untuk si fulan. Si fulan tu matilah, kita buat haji dia nama dia. Maka haji tu dapat kepada si mati yang sudah dikuburkan. Jadi kita sedekah dengan niat Allah Ta'ala sampaikan pahala sedekah ni kepada almarhumah mak kita, almarhum ayah kita. Maka Rasulullah kata boleh. Lepas tu dia tanya pula, sedekah apa yang elok? Rasulullah jawab, saqyul ma', bagi minum air. Bagi air minum kat orang, bagi penapis air kat orang, orang minum air tu, air sejuk, air panas. Kita dapat pahala, mak ayah kita pun kita niat dapat pahala sama. Jadi bagi kat mak ayah ni tak terbatas masa hidup. Hak lebih penting lagi bagi masa lepas mati. Masa hidup bagi duit depa belanja. Masa lepas mati bagi pahala kat depa. Tu yang pertama, orang yang paling utama kita bagi ialah mak ayah. Nombor 2, wal aqrabin, dan adik-beradik. Adik-beradik ni anak kita, abang kakak adik kita, pak menakan mak menakan kita, tu semua adik-beradik. Mak ayah kita pun adik-beradik kita. Tapi kenapa sebut asin? Kerana mak ayah itu lebih utama daripada yang lain. Adik-beradik yang paling utama dan paling banyak berjasa kepada kita. Mak ayah memang dah masuk dalam adik-beradik, tapi disebut asing dan didahulukan i'tina'an bi sya'nihima, kerana mengambil berat terhadap kedudukan ibu bapa itu mengatasi semua adik-beradik yang lain. Maka sebut adik mak pak dulu, lepas tu adik-beradik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal yatama, bagi ke anak-anak yatim. Siapa anak yatim? Wa huwa man faqada abahu wa huwa dunal bulugh. Anak yatim itu orang yang kematian bapaknya ketika umurnya belum baligh. Pak dia mati, dia umur sebulan, dia umur setahun, dia umur 10 tahun, dia umur 11 tahun. Kalau lelaki
umur tak sampai baligh lagi. Orang perempuan tak sampai baligh juga. Masa pak dia mati dia umur 7 tahun. Lelaki 7 tahun belum baligh, perempuan 7 tahun belum baligh. Pak dia mati dia umur tu. Sekiranya seseorang itu ayah dia mati, masa ayah dia mati dia belum cukup umur, belum baligh, maka dia nama anak yatim. Orang tu kita elok bagi sumbangan kat dia. Kerana dia tak mampu bekerja lagi sebab kecil lagi pergi minta kerja pun orang tak terima. Sebab itu anak yatim didahulukan kepada fakir miskin dalam ayat ini. Nombor 3 anak yatim. Nombor 4 wal masakini, orang-orang miskin termasuk itu orang fakir. Kerana fakir lebih susah pada miskin di sisi kebanyakan ulama. Di sisi 3 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanbali. Hanafi sebaliknya. Disebutkan dalam kitab Fiqhuz Zakah. Baik. Itu nombor 4. Mak pak nombor 1, adik-beradik nombor 2, anak yatim nombor 3, al-masakin orang miskin nombor 4. Nombor 5 wabnis sabil, orang yang asing yang bermusafir lalu di tempat kita. Dia duduk di Johor, dia nak pergi Perlis sampai kampung kita, dia adalah ibnu sabil. Dia singgah buka puasa tempat kita, singgah sembahyang tarawih kat kita. Kita pun tanya mai mana, dia kata mai pada Johor. Ni nak pergi mana? Nak pergi Padang Besar. Maka dia nama ibnu sabil, orang yang asing yang musafir singgah tempat kita. Itu nama dia ibnu sabil. Ibnu sabil yang kedua dia duduk tempat kita tapi dia nak pergi jauh. Dia nak pergi Kuala Lumpur, dia nak pergi Johor, dia nak pergi Mekah. Maka dia juga ibnu sabil. Kita bagi, nah, ambil duit belanja. Beda beli tiket bas, bukan tiket kapal terbang. Tiket kapal terbang mahal kan. Beda minum ayam kot jalan. Beda beli roti Arab. Sebab tu kamu duduk sana. Contohnya. Jadi ibnu sabil ni hak sedang menempuh perjalanan singgah tempat kita ataupun hak nak keluar pada tempat kita, nak bermusafir tempat yang jauh. Ni juga orang yang boleh kita bagi infak. 5 golongan ini kat orang lain pun boleh bagi. Yang ni diutamakan dan dijawab kepada soalan sahabat tadi. Hujung ayat Allah menyatakan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa sahaja yang kamu lakukan berupa kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadapnya. Apa saja benda baik kamu bagi infak sumbang ke orang atau lain daripada infak. Lain daripada infak benda baik ni apa dah? Seperti bercakap yang bagus. Saya nak bagi infak kat kamu, nak bagi makanan, kamu puasa. Nak bagi duit, saya pun tak poket kosong. Jadi saya buat baik kepada kamu dengan bercakap yang baik. Dengan senyum. Dengan bercakap elok. Itu juga Allah nilai sebagai nilai yang mulia. Jadi khair yang disebut dalam ayat ni merangkumi pemberian dan bukan pemberian. Merangkumi perbuatan yang baik. Segala perbuatan yang baik. Wa ma taf'alu min khair, apa saja yang kamu lakukan berupa kebaikan seperti memberi sumbangan kepada orang lain ataupun selain sumbangan, contohnya bercakap dengan kata-kata yang baik, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi ayat ini menjelaskan tentang infak dan tentang bukan sahaja infak. Yang penting benda baik yang dilakukan, tentang perbuatan baik akan dinilai dan dibalas dengan kebaikan kerana Allah mengetahui kebaikan setiap orang yang buat baik dan Allah mengetahui kejahatan setiap orang yang buat jahat untuk dia balas dengan hukuman yang setimpal, yang sewajarnya sesuai dengan perbuatan seseorang itu. Ayat yang akhir kita baca pagi ini, Allah menyatakan dalam ayat 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum
wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat 216 surah Al-Baqarah muka surat 34 atas sekali sebelah kiri. Diwajibkan kepada kamu ke atas kamu semua berperang, sedangkan berperang itu kamu tak suka. Perasaan kamu tak suka, tapi jangan kamu tak lakukan, kerana boleh jadi kamu tak suka satu benda, sebenarnya yang kamu tak suka itu lebih baik bagi kamu, dan boleh jadi yang kamu suka satu benda, yang kamu suka itu lebih buruk bagi kamu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi tafsiran ayat ini kadang-kadang habang hak kita tengok kok lain, rupanya hak kita berkenan tu tak elok. Kita tak berkenan hak tu, kadang-kadang hak kita tak berkenan tu elok. Kerana Allah lebih mengetahui di sebalik apa yang kita tengok, apa yang kita rasa. Yang ni kita akan bincang dalam pertemuan yang akan datang, sambungan yang akan datang. Jadi ayat ni satu motivasi kat kita. Kadang-kadang suasana kita tak suka, Covid main ni kita tak suka, hak nu tak boleh buat, hak ni tak boleh buat, tapi Allah Ta'ala kata boleh jadi hak kamu tak suka tu lebih baik bagi kamu. Kita suka tak ada, bagi habis berhenti. Kadang-kadang hak kamu nak ada tu lebih buruk pada kamu. Allah tahu, kamu tak tahu. Maka kerja kamu berusaha berdoa. Jaga jangan sampai kena. Berdoa supaya Allah selesaikan secepat mungkin. Nak bagi selesai bila tu kerja dia. Dia nak makbul bila. Dia nak tukar benda lain ke? Nak bagi pahala di akhirat ke? Cara dia nak makbul tak boleh paksa. Itu kerja Allah Ta'ala. Kerja kita baca doa banyak-banyak. Nak mustajab doa tu macam mana? Doa ada 3 bentuk mustajab. Satu, yang kita minta dapat terus. Yang kedua, ganti dengan hak lain. Tak bagi hak kita minta, ganti dengan benda lain yang lebih sesuai dengan kita. Yang ketiga, bagi pun tak, ganti pun tak. Setiap kali kita berdoa, Allah taruh nak bagi darjat yang tinggi dalam syurga di akhirat kelak. 3 bentuk mustajab doa yang Allah bagi kepada setiap orang yang berdoa. Jadi kerja kita berusaha dan berdoa. Tiba-tiba tak nampak lagi apa yang kita minta tu dapat, maka jangan kita putus asa untuk berdoa dan berusaha. Kita kena baik sangka, boleh jadi hak saya suka ini tak elok di sisi ilmu Allah, dan boleh jadi hak saya tak suka tu elok di sisi ilmu Allah. Ayat mana habang? Ayat 216 surah Al-Baqarah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kemungkinan yang kamu benci itu, kamu benci akan sesuatu, sedangkan yang kamu benci itu lebih baik bagi kamu. Dan kemungkinan yang kamu suka akan sesuatu, sebenarnya hak kamu suka itu lebih buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Ada tak contoh? Banyak contoh. Salah satu contohnya ialah tentang kisah Sa'labah. Sa'labah ni dia susah. Dia suka kaya. Sebenarnya kaya tu buruk bagi dia. Dia nak juga. Jumpa Rasulullah, doa bagi saya kaya. Doa bagi saya kaya. Rasulullah kata, kamu tak sesuai kaya. Tak mau dengar cakap. Nak juga. Lah kaya Rasulullah doa sepatah bagi kaya. Kaya sampai jadi munafik. Zakat pun tak mau keluar dah. Bila kaya, kufur kepada nikmat kekayaan yang Allah bagi. Hak tak kaya dulu boleh main masjid, bila kaya tinggal masjid terus. Kalut dengan harta. Lah ni berapa ramai orang bukan kaya macam Sa'labah pun, tapi tak boleh pergi masjid dah. Kalut dengan pasar malam ya, tapi dah. Kalut dengan projek jadi kontraktor, tapi masjid dah. Kaya tak sehebat kaya yang disebutkan itu. Sudah tak pergi masjid. Kalau kaya lagi tak tahu nak abang. Jadi kita suka kaya, silakan jadi orang kaya. Tapi kaya yang dekat dengan Allah. Macam kayanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, Sayyidina Osman ibn Affan,
Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhum ajma'in. Depa kaya kekayaan mereka untuk agama Allah. Kalau kaya jadi sa'labah tak tahu Quran zakat, tak mau. Berapa ramai orang yang suka jadi kaya, bila Allah bagi kaya, masjid dah tak nampak muka. Berapa ramai orang yang suka jadi YB, bila jadi YB tak jumpa siapa lah. Kalau jadi YB betul-betul jadi yang berhormat, bantu rakyat, silakan. Jadi YB tunggu musim pilihan raya yang mai jumpa nak tolong orang. Musim tak pilihan raya tak nampak lah. Maka masyarakat nilai dan tak suka dengan jawatan yang kita pegang. Sebab tu Rasulullah tak bagi orang minta jawatan. Kalau dengan jawatan itu menyebabkan kamu tak boleh laksana tanggungjawab kamu. Dan seorang sahabat minta jawatan, nama dia Abu Zar. Kau tak sesuai tak sah? Rasulullah tahu mana sesuai tak sesuai. Jadi meminta jawatan, kita suka dapat jawatan. Dapat jawatan tak buat apa yang jawatan yang kita laksanakan, yang kita pikul. Jadi masalah. Kita suka sesuatu, kadang-kadang sebaik. Maka ulama kata, bila kamu nak satu benda, kamu usaha, kamu sembahyang istikharah, minta Allah bagi yang terbaik menurut ilmu Allah. Yang kadang-kadang kita nampak tak elok, yang tu yang elok. Kadang-kadang kita nampak elok, yang tu yang tak elok. Kerana kita hanya tahu menurut melihat kepada luaran, Allah tahu luaran dan dalaman. Allah lebih tahu. Maka setelah kita berusaha dan berdoa, apa yang kita dapat, kita baik sangka dengan Allah. Jangan buruk sangka. Maka kita lah ni duk berdoa supaya COVID berhenti. Tetap tak mau berhenti lagi. Baik sangka dengan Allah. Teruskan berdoa, teruskan jaga. Kawal diri kamu sedaya yang mampu daripada ditimpa penyakit itu. Dalam masa yang sama, kamu kena tahu Allah Ta'ala bagi ujian kepada kamu, ada hikmah yang besar yang kamu tak tahu di sebalik itu. Hanya Allah yang maha mengetahui. Kerja kamu baik sangka dengan Allah, berusaha berdoa, dan baik, dan hendaklah kamu yakin doa mesti mustajab kalau cukup syarat dia. Dan doa itu diberikan dalam 3 bentuk. Seperti mana yang disebut dalam hadis. Jadi ayat ni cerita kat kita, kadang-kadang kita tak suka, hak tak suka itulah elok. Kadang-kadang kita suka, hak suka lu tak elok. Kita buat bendang, kita tak suka, kita dapat serlung 4 gundi. Pasal banyak traktor pun tak lepas. Kita suka serlung 25 gundi, 24 gundi. Tak tahu dapat sikit. Mungkin ada hikmah yang perlu kamu perbaik kerja buat kamu dalam bendang yang kamu buat kerja tu. Dalam masa yang sama, kamu mendekatkan diri pada Allah, merintih dan berdoa agar Allah lipat gandakan anugerah berbeza dengan yang kamu dapat, yang kamu tak suka itu. Jadi kerja kita beramal dan berdoa, bukan putus asa dan berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sambung ayat ni dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.